एक ऐसा दायरा जिथे मैदाने जंग नहीं सी ना वो तहरीक है जिहड़ी 1900 दहाई दे विच जिहड़ा ना वो बंदूक नाल सामने आई सी। 2010 तो बाद पंजाब बज़ाहिर बड़ा पुरसकून नज़र आ रहा सी और भारतीय हुकूमत नूं लग रहा सी कि जी अमन शांति सकून.com कोई मसला परेशानी नहीं। ये एक ऐसा सकूट सी जिहदे विच सवाल दबे पे सी सवाल लेकिन खत्म नहीं होए सी। लापता अफराद दे बारे च जिहड़े जाली पुलिस मुकाबले कीते उन्हां दे बारे च, इज्तमाही जिहड़ियां कबरां ने उन्हां दे बारे च, ये सारा कुछ रिपोर्ट्स दा हिस्सा बन गए सी। और ये वो वक्त सी जदों खालिस्तान हुण सिर्फ पंजाब दा मसला नहीं रहा सी। भारतीय हुकूमत जिहड़ी है वो इस मुकाम दे उत्ते बड़े बड़े बयानात जारी करती रही है, बथेरा कुछ कीता इहने और खास करके इस मुकाम दे उत्ते तां बिल्कुल ही बेबस हो गई। कुछ इस तरह दे होए ग्रुप्स ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल जिन्ने भी देखने वाले हैगे ने तुसीं देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल शुमाइला नियाज़ ऑफिशियल और मैं हाँ शुमाइला नियाज़। खालिस्तान सीरीज़ जिहड़ी है वो बिल्कुल अपने इख्तिताम ते है और ये सैकेंड लास्ट एपीसोड है जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर किसी नवे मुद्दे ते गलबात करांगे। आज खालिस्तान सीरीज़ का एपीसोड 9 जिहड़ा ना वो शुरू करते हैं और इस जिहड़ा एपीसोड है इहनूं रिकॉर्ड करन दे विच आपां ना एक मरहले ते पहुंचदे हां जिथे ये चीज़ तां कम अज़ कम वाज़े हो जाती है साफ कि हुण जिहड़ा ना ये ना वो तहरीक है जिहड़ी 1900 दहाई दे विच जिहड़ा ना वो बंदूक नाल सामने आई सी और ना ही वो खामोश दर्द है जिहड़ा 1990 दी दहाई दे विच घरां दे अंदर दफन हो गया सी। ये हुण दोने गल्लां जिहड़ियां ने ना वो तां गईयां इस तहरीक तो कदों दियां निकल। ये एपीसोड 9 दा ज़माना वो सी जिथे खालिस्तान सवाल खुद एक नवें दायरे विच आ चुकिया सी। एक ऐसा दायरा जिथे मैदाने जंग नहीं सी, किसी भी किस्म की जंग गोलियां बारूद बंब ते जी तलवारां नहीं, बल्कि सी बयानियां कानून सफारतकारी और आलमी सियासत उस दायरे दे विच मौजूद सी जिथे खालिस्तान चला गया सी। 2010 तो बाद पंजाब बज़ाहिर बड़ा पुरसकून नज़र आ रहा सी और भारतीय हुकूमत नूं लग रहा सी कि जी अमन शांति सकून.com कोई मसला परेशानी नहीं। लेकिन ये सकून हकीकी अमन नहीं सी, बिल्कुल भी नहीं सी। ये एक ऐसा सकूट सी जिहदे विच सवाल दबे पे सी सवाल लेकिन ख़त्म नहीं होए सी। 90 दी दहाई दे इख्तिताम दे उत्ते रियासत ने यह मौक़िफ़ तां इख्तियार किया कि जनाब ये अस्करी पसंदी जिहड़ी है ना ख़त्म हो गई है। लेकिन इहदे नाल ही नाल एक होर सवाल खड़ा जिहड़ा ना वो रहा कि की इंसाफ दा अमल भी मुकम्मल होया या नहीं होया। तुसीं तां इक तहरीक नूं दबाया लेकिन कोई इंसाफ भी कायम कीता है कि नहीं कीता। इंसाफ किस बारे च? लापता अफराद दे बारे च जिहड़े जाली पुलिस मुकाबले कीते उन्हां दे बारे च, इज्तमाही जिहड़ियां कबरां ने उन्हां दे बारे च, ये सारा कुछ रिपोर्ट्स दा हिस्सा बन गए सी। लेकिन उन्हां दे उत्ते रियासती सतह दे उत्ते कोई भी जिहड़ी सच्चाई है वो हतमी तौर ते सामने नहीं आई सी क्योंकि उन्होंने दबाउण दी उन्होंने छुपाउण दी बथेरी कोशिश की गई क्योंकि ये इन्हां दा जिहड़ा पुराना हथियार है किसी तरह करदे अपनी नाकामियां नूं छुपाउण वास्ते। इस खला दे विच जिहड़ी खला कायम की गई इसी खला दे विच खालिस्तान तहरीक ने एक नवा रूप लेना शुरू कर दिता। ये रूप ना जज्बाती सी कि भी जज्बात नाल नारियां दा कोई रूप होवे, नहीं ये रूप नहीं सी। ना ही कोई खुफिया तंजीमां कायम करन दा कि खुफिया तंजीमां दा रूप धार लिया होवे। ये रूप सी सवाल चुकन दा, ये रूप सी याद दहानी दा, ये रूप सी आलमी फोरम्स दे उत्ते गल रखण दा और ये वो वक्त सी जदों खालिस्तान हुण सिर्फ पंजाब दा मसला नहीं रहा सी बल्कि इंसानी हकूक दा मसला बन गया सी। इस तो अलावा अकलियतां दे तहफ़्फ़ुज़ और रियासती ताकत दे इस्तेमाल दे उत्ते भी एक बहुत वड्डा सवालिया निशान और सवाल बन चुकिया सी। भारतीय हुकूमत जिहड़ी है वो इस मुकाम दे उत्ते बड़े बड़े बयानात जारी करती रही है,
ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਤ ਔਰ ਸਫਾਰਤੀ ਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਸਰਗਰਮ ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਨਾਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸਤਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਨਾਸਰ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲਰਟ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤਾਰੀਖ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਵਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 2015 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁਝ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸਫਾਰਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਾਰੀਖੀ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਗਰਾਫੀਆਈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਆਦਤ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇੱਕ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੈਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲੇਕਿਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਔਰ ਬਿਆਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਲੇ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ
ਔਰ ਭਲੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਖ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐਟਲੀਸਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੀਦ ਰਿਆਸਤੀ ਇਖਤਲਾਫੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਬੜ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਢੇਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ। ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਬਾਤ।